بیان حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جامع مسجد ہنسگیرہ اور اچھی دینی ویڈیو کی معلومات کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل رحمت راہی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم وعلى ذلك من الشاہدین۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، تمام مسلمان بھائیوں، اللہ و تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو قبول عطا فرمایا۔ دعا کریں کہ اللہ و تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ و تبارک تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں اللہ و تبارک تعالیٰ نے ان تمام انسانوں سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور تمام مسلمانوں سے بہتر افضل و اعلیٰ جناب حبیب کبریا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اتنی اچھی زندگی دی اور اتنا اچھا بنایا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے اس دنیا کے اندر 18,000 مخلوق کو پیدا کیا اور تمام مخلوق سے افضل، اعلیٰ، بہتر، اچھا انسان کو بنایا، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر بھی کہا، قرآن کے اندر بھی فرمایا اور امت کے بارے میں بھی ذکر ہے، خیر امت اخرجت للناس، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام امت سے بہتر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ ہمارے سے پہلے بہت سارے
دنیا کے اندر نبی آئے، ان کے ماننے والے مسلمان آئے، امت بن کر زندگی گزارے، اور ہمارے سے زیادہ ان کو اللہ نے زندگی عطا کی۔ ہماری عمر کم ہے، اور نبیوں کی امت کی عمر اللہ تعالیٰ نے 100 سال 200 سال 300 سال، اتنے سال کے بعد 300 سال زندہ رہنا معمولی بات ہے؟ اتنا سال تک اللہ نے ان کو زندگی دی، دنیا میں رہ کر اتنا سال گزار کر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مان کر زندگی گزار کر چلے گئے۔ اب ہماری زندگی صرف 60 سال ہے۔ کوئی ایسا ہے کہ 100 سال رہتی، لیکن 100 سال رہنا بہت مشکل کی بات ہے۔ اللہ نے 60 سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر دیا، ہمیں بھی دیے، اور اس 60 سال کی عمر میں ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے رسول کی محبت، ان کے حکم لے کر اگر زندگی گزاریں گے تو جس طرح سے اللہ نے قرآن کے اندر خیر کہا اس امت کو، اس ویسے ہی خیر ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں خیر بنایا۔ اللہ نے کہہ دیا تمام امتوں سے بہتر ہو، تمام امتوں سے بہتر ہو، اتنی زندگی گزار کر، اتنا عبادت کر کر، بھائی 100 سال 200 سال تک اللہ کا عبادت کرنے والا، اور یہ امت مصطفیٰ صرف 60 سال کی عمر میں اللہ کی عبادت کیے، رسول کے حکم کو مان کر گزارے، تو سب اس سے اچھا ہوگا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جو زیادہ رہتا ہے اس کو تو بھائی زیادہ ملنا چاہیے، جس طرح سے زیادہ جو روپے ہوتی تو اس کا زیادہ ڈیمانڈ رہتی، اس کا زیادہ جو ہے قیمت رہتا، تو ان کی عمر زیادہ تھی، پھر بھی ہماری ان سے زیادہ قیمت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے خیر کہا، امت اچھی بہتر بنایا، پیدا کیا، خیر کہا، اور اللہ نے ہمیں بنایا، اسی لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ہمیں بن کر رہنا سب سے بڑی بات ہے، بن کر رہنا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والے جو دنیا کے اندر آئے ہیں، ربیع الاخر 11ویں کا مہینہ جو چل رہی ہے، ختم ہونے والا ہے، اللہ کے بہت سارے نبی جو ہے ولیاں اس دنیا کے اندر بھی آئے اور زندگی گزار کر گئے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر، ہمارے یہ ہندوستان، ہمارے ملک کے اندر بہت سارے اللہ کے بڑے بڑے ولیاں تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے اللہ پیرانے پیر اس دنیا سے گزار کو گئے، اور ایسا گزار کو گئے میرے دوستو بزرگوں، اللہ ان کی بدولت آج پورے مسلمان زندگی اچھا سے گزار سکتے ہیں، زندگی کو اچھا بنا سکتے ہیں، آخرت کو کامیابی بن سکتا ہے۔ یہ پوری چیزیں جو ہے اللہ کے ولیاں ہمیں دکھا کر گئے راستہ، اللہ کے ولیاں بتا کر گئے بھائی۔ تو ہمارے اندر، ہمارے ملک کے اندر بہت سارے اللہ کے ولیاں ہیں۔ ہم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر 2-3 جمعہ سے سن رہے ہیں۔ اب اور اللہ کے ولی ہمارے اس ہندوستان کے اندر بڑی شان والے تھے، بڑے بڑے اللہ والے تھے، بڑے بڑے دیندار لوگ تھے، بڑے بڑے اللہ کے حکم کو لے کر زندگی گزار کر لوگوں کو اچھا بنا کر گئے۔ یہ تھے اللہ کے ولیاں۔ ہم صرف شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم جو بڑے پیر صاحب ہیں، سب سے بڑے ولیوں کا مقام ہے، اور بھی ولیاں اس سے نیچے ہمارے ہندوستان کے اندر حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت شمس تبریز، اسی طرح حضرت مست قلندر، اسی طرح سے حضرت وارث دیوا شریف والے، اسی طرح سے حضرت مخدوم اشرف سمنا، اسی طرح سے حضرت صابر کلیر شریف والے۔ یہ تو جتنے بھی اللہ کے بڑے نیک والے پیرانے پیر ہیں بھائی، اس کی ایک ایسی داستان پڑی ہوئی ہے، ان کی زندگی ہمارے لیے پڑی ہوئی ہے کہ ان کا زندگی کس طرح سے گزار کر اس دنیا میں چلے گئے۔ اب ہم بھی جا رہے ہیں، ہمارا بھی عمر جانے والا ہے، ہم بھی مرنے والے ہیں، مگر اللہ کے ولیوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، انشاءاللہ کامیابی ہو جائیں گے۔ ان کا حکم ان کا مان کر لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ زندگی اور آخرت دونوں جگہ کامیاب بن جائیں گے۔ لیکن ہم اللہ کے ولیوں کی باتوں کو سنو، ان کی زندگی کو پڑھو، ان پر عمل کرو، تو انشاءاللہ زندگی اللہ نے دی، کامیابی کی، آخرت بھی کامیاب ضرور بن جاؤ گے۔ تو ہماری زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی چند دنوں کے لیے ہے،
ہم اس چند دنوں کے لیے اللہ والوں کی محبت، اللہ والوں کی طرح، اللہ والوں کے حکم، اللہ تعالیٰ کے والوں کی فرمان کو جانیں سمجھے اور اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی اچھی خوبصورت ہو جائے گی۔ آج ہم ان لوگوں کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ذکر، ان کا واقعات، وہ کیسے گزار کر گئے ہیں، کیسے اللہ والے تھے، یہ جاننے کے لیے ہمیں ضروری ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں، دنیا کے اندر کون کیسا چیزاں ہو رہی، دنیا کے اندر کون کیسا جو ہے چیزاں بن رہی، دنیا کے کیسے کیسے جو ہے فیشن ہو رہی، کیسے کیسے چیزات ہو رہا، اس پر ہمیں آج عمل کر رہی۔ اللہ والوں کی باتوں کو، اللہ والے کے واقعات کو، اللہ والوں کے طریقہ کو آج ہم چھوڑ دیے۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہ ربیع الآخر کا مہینہ جو جا رہا ہے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ والے کس طرح سے اچھے تھے، اللہ والے اللہ کے طرف کس طرح سے اپنے زندگی کو گزارے، اور آج ہماری زندگی ہے 24 گھنٹہ میں اللہ کی طرف نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ جمعہ، قرآن کے اندر سورہ جمعہ بول کو ایک سورت اللہ اتاری، اور وہ سورت میں اللہ تعالیٰ جو اتارے اس میں اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے، کس کے لیے؟ نماز جمعہ کے لیے۔ اب اذان ہوئی کس کے لیے؟ نماز جمعہ پڑھنے کے واسطے اب اذان دی گئی۔ یہ نماز جمعہ کا اذان ہے جو اب 12:30 گھنٹے کو دی گئی، اور قرآن میں یہی فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ فرما یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اے ایمان والو، کس کو بول رہے ہیں؟ ایمان والوں کو، کسی غیروں کو نہیں بھائی، کوئی غیروں کو نہیں بلا رہا ہے، ایمان والوں کو بلا رہا ہے۔ اب پتہ چلا، اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، پکارا جائے، تو نماز جمعہ کے لیے چل پڑو، اس کے طرف، نماز کے ادا کرنے کے طرف چل پڑو، نماز کے طرف لپکو، اور فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم، اپنے خرید و فروخت کو بند کرو، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ خرید و فروخت، اپنے کام جو خرید رہے ہیں، فروخت رہے، بیچ رہے ہیں، کاما کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ کر کیا ہے؟ خیر کے طرف بڑھو، بھلائی کی طرف بڑھو۔ بھلائی کی نماز جمعہ میں اللہ بھلائی رکھا ہے، نماز جمعہ میں اللہ بڑی شان رکھی ہے، تو نماز جمعہ کی طرف چل پڑو۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہی بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم اس بات کو جانتے ہو، مانتے ہو، علم رکھتے ہو، تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ جمعہ میں ہم نے یہ جمعہ کے بارے میں ذکر کیا کہ جمعہ کے دن جب اذان کہے جائے جمعہ کی نماز کے لیے، تو نماز پڑھنے کے لیے اذان سنتے ہی فوراً اپنے کاموں کو، جو خریدتے فروختے، جو دکانیں چلاتی، مکانہ چلاتی، بیچتی، باغ باغیچوں کو کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اس کو چھوڑ کر کیا ہے؟ اللہ خیر کے طرف چلو۔ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے۔ تم زندگی کماؤ گے وہ بھی بہتر نہیں، دکان چلا گو وہ بھی بہتر نہیں، مکان چلا وہ بھی بہتر نہیں، کاما زندگی میں ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ یہ تم چند دنوں کے لیے جو تم گزارنا چاہتے ہو دنیا میں کر رہے ہو، اگر آج 1 گھنٹے کے لیے نہیں بھی کرو گے، آدھا گھنٹہ کے لیے نماز جمعہ کے لیے اگر چھوڑ دو گے، تو اللہ خیر کا وعدہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے بھائی؟ خیر کا، اللہ خیر عطا کرے، خیر اور خیر، اس کا کوئی حساب نہیں، بھلا اس سے زیادہ اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمعہ پڑھے چھوڑو، کام ہے، جمعہ چھوٹ رہی کوئی پرواہ نہیں، جمعہ کی نماز حضرت بیان کر رہی، ہاں لوگ آئے نماز پڑھے، ہمیں نہیں پڑھے تو کیا ہو رہا ہے؟ اس کو علم نہیں ہے اس بات کا۔ اس لیے قرآن کی آیت پر اگر تم علم رکھتے ہو، اور کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی، اے ایمان والو، کس کو پکار رہی؟ ایمان والوں کو، کسی غیر کو نہیں، کسی کافر کو نہیں۔ ایک مسلمان جو ایمان رکھتا ہے، مسلمان تو نام ہے بھائی، ایمان والوں کو مسلمان ہو نہیں، اے ایمان والو۔ اب اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو ہم فوراً اللہ کے گھر کے طرف حاضر ہو گئے، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔
पता चल गया कि नमाज जुमा के लिए जो भी शख्स आज नमाज जुमा पढ़ रहा है वो अल्लाह के कुरान के हुक्म के मुताबिक अपने नमाज को अदा करने के लिए नमाज अजान की आवाज़ सुनते ही फ़ौरन मस्जिद में आ गए। यही तो ईमान वाला की शान है कि अल्लाह पुकारे और अल्लाह की तरफ चल पड़े। तो ईमान वाला यही है कि जब भी अल्लाह वाले बोले, अल्लाह के रसूल बोले, अल्लाह के हुक्म जब आ जाए तो ईमान वाला ये नहीं सोचता कि मेरी दुकान है, मेरी मकान है, मेरी कारोबार है, मेरी ये चीज़ है, बल्कि ये सोचता कि मैं ईमान वाला हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ जो अल्लाह के रसूल पर ईमान रखता हूँ। मेरी ईमान ये नहीं चाहती, मेरा ईमान मुझे काम करने नहीं देता। वो दौड़ फ़ौरन आकर अल्लाह की इबादत के नमाज के लिए आ जाते और सवाब और खैर की भलाई कर को चले जाते। ये ईमान वालों की शान है। तो आप ये जितने भी लोग आज नहीं पढ़ रहे, नहीं आ रहे, तो ये ईमान की पता चल गया कि इनका ईमान दिल में नहीं है। नमाजों को छोड़ने वाला ईमान से खाली हो जाता है, हैं? क्योंकि तुम्हारा नमाज मोमिन का जो है दीन है। जब तक नमाज कायम है, उनके दिलों के नमाज जब तक है तो उसके दिलों के अंदर ईमान बाकी रहता है। नमाज मामूली चीज़ नहीं है। क्यों? अल्लाह वालों से मैंने सुना, अल्लाह वालों की किताबों को पढ़ा, अल्लाह वालों के वाक़यात को पढ़ा कि नमाज को कितने उन्हें तरजीह देते थे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सूरह जुम्मा हम ना ईमान वालों को बुला रहे हैं। ऐ ईमान वालों, आ जाओ, नमाज जुम्मा के लिए अजान कही गई, अजान पुकारा गया, अजान दी गई, आवाज़ आ गई, अब नमाज की तरफ चल पड़ो, अपना काम और ख़रीदो फरोख्त को बंद कर डालो। ये अल्लाह का हुक्म, अल्लाह के रसूल के हुक्म, अल्लाह के रसूल की फरमान और हमारे नबी वलियों का हुक्म फरमान, उनका भी यही हुक्म। अल्लाह का कुरान जो कहते थे, अल्लाह के वलियों का शान वही है। अल्लाह वाले अल्लाह के बातों को लेकर चलते थे और अल्लाह के बातों पर हुक्म देते थे। और जो भी आज अल्लाह के कामों को अल्लाह का हुक्म देगा वो अल्लाह वाले बन जाएंगे। अब हम आपको नमाज की दावत देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे दिलों में हमारी नमाज और आपको भी अल्लाह की तरफ ले आने वाला बना देगा। तो अल्लाह वालों का शान है कि अल्लाह की तरफ बुलाते थे। हम वो है कि खुद नहीं पढ़े, दूसरे को ना बुलाए, तो हमारी ये कमी है ईमान की। हम ईमान को कमज़ोर कर दिए हैं। तो अल्लाह वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर भी है। ये अल्लाह वालों की बरकत है, रहमत है, जिसकी वजह से आज मुसलमान शान के मुताबिक अपना घरों में, मकानों में, कामों में लगे हुए हैं। क्योंकि उनकी दुआ है इस हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए, उसकी दुआ है लोगों के वास्ते, उसकी दुआ है ये लोगों की भलाई के लिए। अल्लाह से दुआ करा करते थे, रातों को उठकर नमाज पढ़ा करते थे, तहज्जुद को अदाया करते थे और लोग अल्लाह के पास दुआ करते थे, या अल्लाह तो हमारे मुसलमान कौम की हिफाजत करना, या अल्लाह मेरी मुसलमान भाई को नेक बनाना, या अल्लाह मेरे मुसलमान भाई को सीधे रास्ता पर कायम रखना। ये अल्लाह वालों की शान है। हमेशा ये जो है अल्लाह वाले अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल करते हैं। अब एक हज़रत नमाज पढ़ रहे हैं, एक इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 5 वक्त की नमाज तो कंटिन्यू आप पढ़े ना पढ़े, इमाम साहब का जो है फ़र्ज़ अल्लाह ने अदा की, वो तो अदा कर रहे हैं। वो दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ। एक इमाम साहब, एक हाफिज़ साहब, एक अल्लाह वाले तुम्हारे दुआ करते हैं। भाई तुम रातों में बिस्तरों पे सोया रहते हो, फजर की अजान हुआ, नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह वाले जब तक इस दुनिया के अंदर दुआ करते रहेंगे, अल्लाह तमाम मुसलमानों की हिफाजत करेगा। ये अल्लाह का वादा है कि कोई नेक बंदा अगर किसी के लिए दुआ करेंगे तो मैं उसकी सज़ा को, उनके लिए जो अज़ाब हैं वो हटा डालता हूँ, अल्लाह हटा डालते। तो आज आपको मालूम नहीं है, एक अल्लाह वालों से मैं देखा, एक अल्लाह वालों का वक़ायत पढ़ रहा हूँ, आज मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं, लेकिन अल्लाह वालों को देखो, अल्लाह वाले रातों को उठा करते थे, अल्लाह वाले रातों को तहज्जुद पढ़कर लोगों के लिए दुआ करते थे, मुसलमान कौम के लिए दुआ करते थे। ये अल्लाह वाले जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, अजमीरी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ये जितने भी अल्लाह के नेक बंदे वलियाँ हैं, जहाँ जहाँ भी कर्नाटक या हमारे जो बेंगलोर या हमारे जितने भी ये पूरे स्टेट के अंदर, जो हिंदुस्तान के अंदर से लेकर पूरे दुनिया के अंदर अल्लाह के वली हैं, ये पूरे की मेहनत है कि लोगों के वास्ते, मुसलमान के वास्ते दुआ क्या करते थे। और दुआ करते करते अल्लाह को मांगते मांगते इस दुनिया से चले गए। और हम भी जाएंगे, हम कुछ नहीं करके जा रहे हैं। अल्लाह वालों की तरह बनो, अल्लाह वालों की तरह अपनी ज़िंदगी को बना लोगे, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब हो जाएंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो अल्लाह वाले बहुत अल्लाह के नेक होते थे।
کیونکہ ان کو اللہ کا ڈر ہوتا تھا، اللہ کے خوف ہوتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کے رسول کے حکم فرمان کے مطابق، حکم کے مطابق زندگی کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ والوں سے ڈر نہیں، اللہ کے خوف سے ڈر نہیں، اللہ کے رسول کی محبت نہیں۔ اسی لیے آج ہم یہ زندگی جو گزار رہے ہیں نمازوں کو چھوڑ کر، جمعوں کو چھوڑ کر، ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں، ہمارے اندر یہ برائیاں ہیں، بری عادتیں ہیں، ہم دنیا کے اندر اللہ کے رسول کو چھوڑ بیٹھے، اللہ والوں کو چھوڑ بیٹھے، ان کا ذکر کو چھوڑ بیٹھے، ان کا فرمان کو چھوڑ بیٹھے، اس لیے ہماری زندگی غیروں کی طرح گزر رہی ہے۔ اللہ والوں کو دیکھو، اللہ والوں سے محبت کرو، انشاءاللہ اللہ والوں سے ہمیں ایک سبق ملتی ہے۔ اللہ والوں کے واقعات میں کتابوں پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے اے اللہ، اس اللہ والوں کتنے بڑے تجھے منع کر گئے، آج ہم ہیں جو زندگی 24 گھنٹہ میں تیری ایک بار بھی ذکر نہیں کرتے، ایک بار بھی تیرے جو ہے نام نہیں لیتے۔ وہ اللہ والا تھا جو ہمیشہ اللہ کے ذکر کو اپنے زبان سے پاک صاف رکھتے تھے، اپنے دلوں کو اللہ کو بیٹھا کر رکھتے تھے، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت ہمیشہ لے کر چلتے تھے، جہاں سے گزرے جدھر سے بھی گزرے اللہ ان کی حفاظت کرتا تھا، فرشتہ ان کے لیے رحمت برساتی تھی، فرشتہ ان کے لیے اللہ کی رحمت اور برکت لے کر جایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے سنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحان غوث اعظم 3 دن میں بیان بھی کیا، پچھلے جمعہ سے بیان کیا اللہ کے بڑے پیر صاحب کے بارے میں آپ سن لیے، لیکن اب آئیے ہمارے ہندوستان کے اندر بہت سارے اللہ کے ولی ہیں، اس شہر بنگلور کے اندر بھی وہ اللہ کے ولیاں ہیں، یو پی بہار کے اندر، بنگال کے اندر، جہاں بھی مدھیہ پردیش، راجستھان، دلی، جدھر بھی دیکھے اللہ کے ولیوں کا سلسلہ ہے، اللہ والے سب جگہ ہیں۔ یہ ہندوستان وہ زمین ہے جس میں اللہ والے کی رحمت برس رہی ہے، اللہ والے حفاظت سے دعا کر کو گئے، محنت کر کو گئے، اللہ کو منع کر گئے، اس لیے آج ہندوستان کے مسلمان اچھے سے ہیں۔ اب آقی کی باری ہم زندگی کو خراب کر لیں گے، زندگی میں برائی میں گزاریں گے تو ہم بھی پریشان میں ہوں گے۔ اللہ والے تو ہمارے لیے دعا کر کر گئے، اللہ والے دعا مانگا کرتے تھے، ہم وہ ہیں جو خود کے لیے نہیں مانگتے، وہ اللہ والے تھے خود کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے قوم کے لیے، پورے دنیا کے لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ آج ہم کتنے دعاؤں سے دور ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ سے دور ہو چکے ہیں، اللہ کے گھروں سے دور ہو گئے، عبادت کے طرف آج ہم خوش نصیب ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی، باحیات رکھا، زندہ رکھا۔ بھائی زندہ رکھو، میں نماز جمعہ نہیں پڑھا، کیا ایسا ہم رہا ہے کہ میں مردار جیسا زندگی گزار رہا ہوں، ایک مردار قبر میں لیٹے ہوئے ہیں، ہم ایک زندہ ہو کر حیات رہ کر مسجد پر نہیں آ پا رہی ہے، ہماری ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے مسلمان ہونے کا کمزوری ہے کہ ہم تو مسلمان بن گئے مگر مسلمان جیسا زندگی بن کر رہنا بہت مشکل ہو رہی ہے، جبکہ یہ آسان ہے، دین آسان ہے، دین کوئی پہاڑ نہیں ہے، پہاڑوں طرح توڑنا پڑتا ہے، دین کوئی پہاڑ نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ہم نے دنیا کی لالچ ایسا کر لی جو دین کو مشکل ہو جا رہا ہے کہ نماز پڑھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے۔ نماز میں کتنی بڑی شان ہے بھائی، نہانا دھونا، پاک صاف ہونا، ایک انسانیت ہے، ایک اللہ والوں کا کام ہے۔ ہم بھی ویسا اگر بنیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ غلیظی میں رہے، گندگی میں رہے، پورے ہفتے بھر ناپاکی میں گزارے، جمعہ کے دن بھی نہ دھو کر نماز کی طرف نہ آئے، ویسے گزارے، یہ ہم چاہتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمان کے اندر ایسا ہو چکا ہے، 24 گھنٹہ ناپاک رہتی ہے، موت آئے گا ناپاکی میں، فرشتہ مارے گا جب اس وقت پتہ چلے گا۔ چلو کوئی بات نہیں، حضرت بولنے کوئی بات نہیں، فرشتہ آئے گا، کب آئے گا، کس وقت آئے گا؟ جب معلوم چلے گا کہ فرشتہ آ کر میری روح کس طرح سے لے کر جا رہے ہیں۔ اے لوگو، اللہ کی ذکر میں اگر گزار کے جاؤ گے، اللہ کی عبادت لے کر جاؤ گے، فرشتہ روح لینے لے کر آئے گی، لیکن تیرے طرح ایک تحفہ لے کر جائے گی، تیری موت بنا کر۔ تو موت اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رکھی ہے، اللہ والے بڑے بڑے نیک دیندار اتنا بڑے اچھے والے چلے گئے تو ہم تو یہ دنیا کے جانے چھوڑنے والے ہیں، پھر جس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں اس دنیا کے پیچھے آج میرا مسلمان بھائی بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، آج بھاگے ہیں، صبح اٹھ کر چلے گئے تو پتہ ہی نہیں، شام ہو جاتی، رات ہو جاتی، پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا ایک بار بھی نام لیا، اس کی زندگی کیسا گزر رہے ہیں بھائی۔ آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری کام آئیے، میرے دوستوں بزرگوں، آپ بول رہے ہیں کہ ہمارا تمہارے سے زیادہ وہ صحابہ کرام عرب کے اندر وہ سوکھی زمین ریت
وہ پہاڑ اس کے اندر کھجور کی جھاڑوں کو لگا کر پانی دے کر پسینہ بہا کر زیارت کھیتی باڑی کر کر پھر بھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ اللہ والے اتنے بڑے تھے، صحابہ کرام کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ بھائی ہمارے دل میں ڈر نہیں ہے، اسی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ہم سمجھتے کہ آج میں گاڑی چلا رہا ہوں، آج میری باغ ہے، آج میرا دکان ہے، آج میری یہ کام ہے۔ اس لیے اللہ والے جب دل میں یہ تھام لے گا، جب دل میں یہ احساس کر لے گا کہ میں مسلمان ہوں، میں ایمان والا ہوں، اللہ کا اعلان ہے، اذان دی گئی، پکاری گئی، آواز لگائی گئی اور ہم کو بلایا گیا اور ہم ہی نہیں حاضر ہوں گے تو ہم بڑے مصیبت میں پڑ جائیں گے، کیونکہ نماز خیر ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، برکتیں، رحمتیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کتنا بولے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ والے نیک بندے آج ہمارے اندر سے محبت اور ان کا طریقہ کیوں نکل رہی ہے کہ ہمارے اندر ویسا عمل نہیں ہے، ویسا عمل نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں اللہ والوں کے لیے محبت اس طرح سے تھے کہ ہم اللہ کے نام سنتے ہی اللہ کی طرف چل پڑتے تھے، اور آج ایسا ہوا ہے کہ روز تو سنتے ہیں جمعات، یہ روز سنتے ہیں، نماز سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اندر اذان کی آواز کو بلند رکھا ہے۔ جب یہ اذان کی آواز ختم ہو جائے گی، آواز دینے والا جب کوئی نہیں رہے گا، تو ایسے لوگوں کو اللہ رکھنے کی ذمہ داری نہیں رکھی، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نہیں رکھیں گے، بلکہ قیامت جو چیز ہے اللہ وہ قرآن کے اندر بھی فرما دیا کہ قیامت آئے گی، تباہ و برباد ہو جائیں گے، تو وہ آ جائے گی جب ایک اذان دینے والا نہیں رہے گا، جب ایک اللہ کے نام پکارنے والے نہیں رہیں گے۔ آج اللہ والے پکار رہے ہیں، اللہ والے کر رہے ہیں، تو میرے دوستو بزرگ ہم زندگی اچھا سے گزار رہیں گے، یہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ زندگی ہم گزار رہے ہیں کیوں گزار رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج اللہ کے گھر ویران ہے، مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہے، یہ صدائے چار دیواری آواز دے رہی ہے، یہ بنی اس لیے ہے کہ ہم اس کو کیوں بنی ہے، اس کو ہم آباد کریں۔ گھر بناتے ہیں آباد کرنے کے لیے، گاڑی لیتے ہیں چلانے کے لیے، کھیت باغ باغیچے لگاتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں آباد ہونے کے لیے، کیا برباد ہونے کے لیے؟ کوئی انسان اگر گھر کو بنائے گا تو آباد ہونے کے لیے نہیں بناتے ہیں۔ کوئی انسان اگر باغوں کو جو پھل اگاتے ہیں، جھاڑا لگاتے ہیں تو آباد ہونے کے لیے۔ کوئی شخص اگر زندگی گزارتے ہیں تو میرے دوستوں کو کامیاب ہونے کے لیے، آپ ایسی زندگی گزارتے ہیں نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں۔ ایسی زندگی گزار کر اللہ کے پاس کیسے جاؤ گے؟ پہلا تو قبر ہی تم نہ حساب لے گے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آئیے اللہ والوں کی باتوں کو سنیں، اللہ والوں کو دیکھیں۔ اللہ والے ہمارے اس ہندوستان کے اندر چلے جائے، دلی کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ بہت بڑا اللہ کے ولی تھے۔ ہم اللہ کے ولیوں کا ذکر سنیں، اللہ کے ولی کس طرح سے تھے۔ اللہ کے ولیوں کا پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا میں نے بیان کیا، اور اللہ کے ولی ہے، انشاءاللہ ہر ولیوں کے بارے میں ذکر ہوگا کہ اللہ کے ولی کی کرامتیں کیسی تھی، اللہ والے کیسے تھے۔ یا اللہ والے چپ کے نہیں بولتے، اللہ والے بولنا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ والے مطلب اللہ ان کے لیے ہو گیا، اللہ ان کے لیے، اللہ ان کے لیے راضی۔ اللہ کے دوست، ولی کا معنی دوست، الا ان اولیاء اللہ، قرآن کی آیت ہے 11 پارہ کے اندر، الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی، بے شک اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، بھائی اللہ کے قریب ہیں۔ کیوں ہیں؟ اب آئیے ان کی زندگی کو ہم جانیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے جمعہ کے اندر علماء سے، دینداروں سے، تو اب ہم کو معلوم چلے گا یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا تھے، نہیں جاننے کی وجہ سے آج ہم نہ معلوم نہیں چل رہا، صرف ناموں سے ہم ہنگامہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ صرف جانتے ہیں کہ بابا فرید الدین غریب نواز ہے، صرف جانتے ہیں، لیکن مگر ان کی زندگی کو ہم جانیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گی، ایمان دل میں آ جائے گا، کیونکہ ان کی باتوں میں وہ اللہ نے تاثیر رکھی، وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت نشاور رکھی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ہندوستان کے اندر، دلی کے اندر بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ جب آئے، پیدا ہوئے، رہے، تو اس طرح ان کی مقام کس طرح سے تھی۔ اللہ کے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں بہت بڑی نیک تھی۔ میں نے بولا نا، غوث اعظم کی ماں کی بھی آپ سنیں، پھر اسی طرح سے جتنے بھی اللہ کے ولیاں ہیں سب کی ماں کی باری آتی ہے۔ میری ماں، میری بہن آج اگر نیک بن جائے، میری ماں اور میری بہن اور عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ لے لے،
تو اللہ نے تو جنت کی ذمہ دی، لیکن اللہ دنیا کے اندر ان کے کوکھ سے، ان کے پیٹ سے اللہ والوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ، میری ماں بہنیں، تیرا مقام اللہ نے اونچا رکھا ہے، لیکن آج دنیا کی غلیظی دیکھ کر، دنیا کی یہ جو رنگت، یہ روشنی، یہ دنیا کا جو چیزاں دیکھ کر ہم بھول گئے ہیں کہ اللہ نے مجھے دنیا میں ایک عورت بنا کر پیدا کیا، ایک مرد بنا کر پیدا کیا، کیوں کیا؟ کتنا بڑا اونچا مقام ہم کو اللہ نے عطا کیا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، کتنا بڑا اونچا مقام اللہ نے دی، قرآن کے اندر اعلان کر رہا، لیکن ہم اپنے کام برائیوں کی وجہ سے کیا ہے، آج ہم کہہ نہیں سکتے برے، سب ہم ایک دوسرے کا برائیاں کرتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ہم برے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ والے کو دیکھ کر اللہ کو یاد آتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، دلی کے اندر ان کی ماں جھوپڑی میں رہتی تھی اور باپ کا سہارا ختم ہو گیا تھا، بابا فرید الدین یتیم ہو گئے تھے، ماں بیوہ ہو گئی تھی، ماں جھوپڑی میں رہ کر اللہ کو یاد کیا کرتی تھی، قرآن کو تلاوت کرتی تھی، نماز کو پڑھا کرتی تھی اور دعا کرتی تھی، بس ان کا کام وہی تھا۔ اب ماں زندگی گزار رہی ہے، بیٹا پال رہے ہیں، کون؟ بابا فرید الدین کو، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ۔ ماں نماز پڑھتی ہے، ماں بچوں کو لے کر جے نماز مصلی بچھاتی ہے، ماں نماز پڑھتی ہے اور بیٹا کو ساتھ میں لے کر کہتا بیٹا نماز پڑھو، بیٹا نماز پڑھو، ماں بھی نماز پڑھتی ہے اور بیٹا کو بھی حکم دے رہی ہے۔ آج میری ماں بہنیں 18 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ ہے جو خود بھی نماز نہیں، بچوں کو بھی نماز کے لیے بھیجتے نہیں یا نماز کا حکم دیتے نہیں۔ پکڑ ہوگی، گھبراؤ مت، حضرت بول رہا کوئی بات نہیں، کل قیامت میں پکڑ ہوگی۔ اے لوگوں، نماز پڑھ کر آئے ہو کہ نہیں؟ بیٹا اولاد پیدا کیا، اولاد کو نماز کا حکم دیا کہ نہیں؟ تب پکڑے جاؤ گے، کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت مجرم کی طرح، ایک قصوروار کی طرح، ایک گنہگار کی طرح کھڑے ہو جاؤ گے اور کہو گے یا اللہ، میں نے زندگی کو دیکھا، میرے اولاد کی زندگی کو برا بنا دیا، تو آپ بھی جہنم، اپنی اولادوں کو بھی جہنم لے جانے والی بن جاؤ گے۔ تو بنو ویسا، کس کی طرح؟ اللہ کے ولی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی طرح۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے، جا نماز بچھا دی، مصلی بچھا دی، بیٹا نماز پڑھ لے، اللہ کی اذان ہو گئی، اللہ کی آواز آ گئی، اب ہمیں اللہ کی طرف جھکنا ضروری ہے، اللہ کا حکم کے طرف ہماری سر کو جھکنا ضروری ہے۔ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، نماز پڑھتی ہے اور بیٹا فرید الدین کو کہہ رہے ہیں بیٹا جائے نماز کو ہٹا، اللہ نے تیرے لیے شکر، چینی جو شکر ہوتی ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اللہ نے تجھے دیا، اٹھا۔ جیسے ہی بابا فرید الدین اٹھاتے ہیں، فرید الدین دیکھتے ہیں کہ شکر کا پڑیا کوبر میں بنے ہوئے، شکر کی پڑیا لپٹی ہوئی چیز مل رہی ہے، بیٹا کھاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اللہ مجھے چینی شکر عطا کرتے ہیں۔ بیٹا اب جو ہے بچے تھے، ان کا دماغ میں کیا ہے کہ اللہ دے رہی کون دے رہی، کیونکہ آپ چھوٹے بچے کو بولے ہمارے 2 سال کے بچے ہیں، 4 سال کے بچے، بیٹا اللہ دے رہی ایسا کرو، تو وہ اللہ ہی کو سمجھیں گے، وہ یہ نہیں سمجھے میری ماں کر رہی ہے، میرا باپ کر رہے ہیں، میرا لوگ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس کا دل میں خیال کیا آئے گا؟ اللہ، ان کا ایمان جائے گا اللہ پر۔ کیوں؟ ماں کی یہ چیزاں تھی کہ ماں چاہتی تھی میں اللہ کے طرف جھک رہی ہوں، میرا بیٹا بھی پیدا ہو گیا، اللہ مجھے ایک فرید کو دیا، میں چاہتی ہوں میں جس طرح سے اللہ کا حکم کو مانتی ہوں، نماز کو پڑھتی ہوں، میرا بچہ بھی میرے ساتھ نماز میں جے نماز میں کھڑی ہو کر نماز پڑھے، کھڑے ہو کر نماز کی جو اللہ کی طرف مانگے، اللہ سے کہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور آخرت دونوں جگہ میں اچھا بنا دے گا۔ بیٹا نماز پڑھنے لگ گئے،
माँ नमाज पढ़ रही, बेटा भी नमाज पढ़ रहे हैं, फरीदुद्दीन नमाज पढ़ रहे हैं। माँ नमाज दिन भर अपनी घर की काम काज करती थी, वक्त पर बेटे को नमाज पढ़ा करते थे, बेटा नमाज पढ़ते थे, माँ भी नमाज पढ़ती थी। माँ रातों में उठकर नमाज पढ़ती थी, दुआ क्या करती थी। इसी तरह से वो अल्लाह के नेक बंदी में शुमार हो गए, अल्लाह वाले की माँ की शुमार हो गए। वो बाबा फरीदुद्दीन की माँ इतनी बड़ी नेक थी कि अल्लाह की इबादत क्या करती थी, नमाज के लिए जाना नमाज में खड़ी होती थी, बेटा को लेकर साथ में अल्लाह की तरफ कहते थे, बेटा अल्लाह से मांग, अल्लाह देने वाला है। और हमारा नबी, हमारा ईमान, हमें मुसलमान सबको यही है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह यही फरमा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ उस रब का है जिसने हमें पैदा किया, तमाम जहां का मालिक वो खुदा है जो हमें खिला रहा है, हमें पिला रहा है, हमें दे रहा है, हमें पाल रहा है। अब जरा सोचो ऐ लोगो, तुम सूरह फातिहा को मानते हो, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ को पढ़ते हो, जरा ये समझो कि अल्लाह तारीफ करने वाला वो रब है, वो मालिक है जो हमारी हर घर को कामयाबी को देने वाला, पालने वाला। फिर हम ये क्यों नहीं समझते कि आज मैं कामों को छोड़ दूं, गाड़ी को छोड़ दूं, बाग बगीचों को छोड़ दूं, घरों को छोड़कर 1 घंटे आधा घंटा के लिए नमाज जुमा को पढ़ लूं, तो अल्लाह हमें पालता है, परवरिश करता है, देता है, सब कुछ वो मालिक है। तो फिर आज मैं नमाज जुमा को क्यों छोड़ रहा हूं? ये समझ करके अल्लाह दे रहा नहीं, फिर मुसलमान मत कहो, फिर यकीन मत कहो कि अल्लाह तेरी तारीफ है, अल्हम्द मत कहो, मत समझो अल्लाह को मानते हो तो तुम्हारे लिए ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ में अल्लाह ने पहले ही लोगों को कह दिया, तारीफ करो उस रब की, तारीफ है उस रब की, मालिक मौला है, वो रब है जो तमाम जहां को पाल रहा है, लिल आलमीन, पूरे जहां को, सिर्फ तुम्हें नहीं, मुझे नहीं, हजरत को नहीं, अल्लाह के वलियों को नहीं, पिराने पीर को नहीं, बल्कि कह रहा, कुरान ऐलान कर रहा है, पूरे जहां को पाल रहा है। झाड़, पेड़ पौधे, दरख्त, चीते, शेर, जानवर, जितने भी चीज़ें, अल्लाह सबको रिस्क पहुंचाता। मछली भी दरिया के अंदर है, वो भी खाको जीती है, इंसान भी जी रहा। तो अब अल्लाह खिला रहे, पिला रहे, तो फिर अल्लाह की तरफ झुकना की क्यों नहीं? इसीलिए बाबा फरीदुद्दीन की माँ कहती थी, बेटा अल्लाह की तरफ झुको, अल्लाह की तरफ झुको, अल्लाह देने वाला, तो अल्लाह दे रहे। तो माँ नमाज पढ़ती थी, बेटा के लिए शक्कर जय नमाज के नीचे रखा करती थी। बेटा जैसे ही नमाज पढ़ के दुआ करके जय नमाज को हटाते थे और देखते थे एक शक्कर की पुड़िया कोबर में बनी हुई लपटी हुई चीज़ मिलती थी, और बेटा खाकर कहते मुझे अल्लाह ने दिया। इसी तरह से वो अल्लाह पर भरोसा यकीन रखते हुए नमाज को छोड़ा नहीं, बचपन में से शुरू कर डाले। आज हमें सोच फिक्र है कि नहीं, हमारे घर में 14 साल 12 साल 8 साल 15 साल 18 साल 7 साल बच्चा हो गया तो नमाज का हुक्म दो। हदीस में है कि बच्चा कब तक नमाज पढ़े? 2 साल के 4 साल के बच्चे आपको हल्ला ये वो करे, ये बहुत हो रहा है। हमें घर में सिखाना पढ़ाना, मस्जिद में हमारे अंदर कितना 8 साल से 7 साल से बच्चों को भेजो, 12 साल 15 साल के बच्चे 18 साल के बच्चे हमारे घर में, सबके घर माशाअल्लाह अल्लाह ताला एक एक बेटा को दिया कि नहीं? सबके घर में है। सबके बेटा नमाज के वक्त पे आ जाए, नमाज पढ़ ले। तो बाबा फरीदुद्दीन अगर नहीं बनेगा, अल्लाह की कसम, अगर वो फरीदुद्दीन अल्लाह के नेक बने, पीराने पीर अगर नहीं बनेगा कोई बात नहीं, मगर पीराने पीर के मानने वाले, उनका तरीक़ा, उनकी मुसलमानियत होने का, उन्हें ईमान वाले होने का ज़रूर बन जाएगा। नमाज ऐसी थी, मैं बचपन से नमाज पढ़ रहा हूँ, आज भी मुझे नमाज पढ़ रहा हूँ। वजह क्या थी? बचपन में माँ बाप ने नमाज की जो है हुक्म दी, नमाज को पढ़ता, और आज भी पढ़ रहा हूँ, चाहे तन्हा हो चाहे मिलकर हो, हमें परवाह नहीं, नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ है, इसलिए हम अदा कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बाबा फरीदुद्दीन की माँ बेटे को लेकर नमाज पढ़ रही है, और देखा कि एक दिन काम करते करते नमाज का वक्त हो गई, नमाज का टाइम हो गया। जब वक्त हो गया, टाइम हो गया, तो माँ नमाज पढ़ने के लिए जाए नमाज बिछा दी, मगर नमाज में खड़ी हो गई और शक्कर जो चीनी रखा करती उस दिन भूल गए।
उस दिन भूल गए, नमाज में खड़ी हो गई और नमाज में खड़ी होकर नमाज पढ़ रही है और दुआ कर रही है, या अल्लाह आज तो मैं शक्कर रखना भूल गया हूँ, आज तो मैं शक्कर रखी नहीं। अब मेरा बेटा फरीदुद्दीन जैसे ही नमाज को हटाएंगे, जैसे ही नमाज को देखेंगे शक्कर का पुड़िया, शक्कर नहीं मिलेंगे तो मेरा बेटा का ईमान ख़त्म। क्या अल्लाह रोज़ाना देते, आज क्यों नहीं दिया? हो सकता है ये कोई रखा, या दिल में ख्याल तरह तरह के होंगे और तरह तरह की बात आएगी। या अल्लाह तू हिफाजत करना, तू रब्बुल आलमीन है, तू पालने वाला देने वाला तू है, मेरा बेटा फरीदुद्दीन की अल्लाह तू हिफाजत करना। इस तरह से माँ दुआ कर रही है। दुआ करके जैसे ही हाथ फेर के जय नमाज बेटा फरीदुद्दीन, उनके बेटे फरीदुद्दीन अल्लाह के वली फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जय नमाज को हटाते हैं और देखते हैं कि हकीकतन में शक्कर का पुड़िया मिल गया, शक्कर रखी गई है। रोज़ाना माँ रखती थी, आज भाई कौन दिया, कौन दिया पता? देख अल्लाह वाले खाली झोली में हाथ फेरते तो झोली भर जाती। यह है अल्लाह वालों की ताकत। रोज़ाना रखती थी, भूल गई, लेकिन अल्लाह पर भरोसा था, अल्लाह मैंने आज रखा नहीं, अब तेरी ज़म्मा है। मैंने अपनी ज़म्मा कर ली, बेटा को नमाजी बना दिया, बेटा को नमाज का हुक्म दे दिया, बेटा को नमाज में साथ में लेकर पढ़ रही हूँ। मगर आज मेरा बेटा जब जय नमाज को हटाएंगे नहीं मिलेगी तो अब क्या मैं मुँह दिखाऊँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, मुझे समझ नहीं। अल्लाह तू ही जानता है, तू ही मालिक मौला करीम है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बेटा शक्कर खाए, देखा अल्लाह दिया कि नहीं। अब यह सोचना कि जिस अल्लाह ने, जो अल्लाह वाले रहते हैं, अल्लाह की तरफ भरोसा करते हैं, यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको ज़रूर हिफाजत और उनकी मदद करते हैं। तो इसी तरह से बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह को शक्कर मिल गई, इसलिए उसका नाम शक्कर नहीं पड़ा। क्यों पड़ा? अब आइए दिल्ली के अंदर ये बात मशहूर है, आज भी वो दिल्ली की सरजमीन पे अल्लाह के वलियों का जो है हुकूमत, अल्लाह के वलियों की जगह, अल्लाह के वलियों का करामत, अल्लाह की वलियों की शान, अल्लाह की वलियों की बरकत, अल्लाह की वलियों की रहमत आज भी दिल्ली के अंदर चमक रही है। आज चले जाए निज़ामुद्दीन, चले जाए अजमीरी ख्वाजा, चले जाए कुतुबुद्दीन, चले जाए शम्से तबरेज़, चले जाए आप उससे हट कर देवा शरीफ साबिर पिया, चले जाए वारिस पिया, चले जाए मस्ते कलंदर, और बहुत सारे उनके मुरीदा हैं जो नाम लेते जाए तो बोल नहीं सकते। अल्लाह के वालों के मुरीदा जो अल्लाह के वली बन गए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब जवान हो गए, अल्लाह वाले बन गए, दीनदार बन गए, क्योंकि माँ ने नमाज को पढ़ने का हुक्म दी थी। बेटा कभी भी नमाज नहीं छोड़ा करते थे, बचपन में से नमाज को पढ़ा करते। जवानी में आया तो अल्लाह ने नमाज के बदौलत उनको एक वलियों का शान अता कर दी। और अल्लाह के वलियों का कैसे शान अता की मैं बताना चाहता हूँ। दिल्ली की गलियों से जब बाबा फरीदुद्दीन शकर रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे, दो फ़कीर उनके पास आया, क्योंकि बाबा फरीदुद्दीन अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों के तरह रहा करते थे कि भाई एक दो फ़कीर आया उनके पास और कहने लगा, ए बाबा हम भूखे हैं, हमारे पास कुछ न कुछ दे डालो। अल्लाह वालों की करामत को सोचो, अल्लाह वाले किस तरह से थे। अल्लाह वाले सिर्फ तेरे सर पे हाथ रख दे तो अल्लाह की रहमत उतरेगी। आप समझते नहीं अल्लाह वाले कैसे। ये उलामा, ये दीनदार अगर नमाजों को, कुरानों को तिलावत करते, पढ़ते, अगर दुआ करते, तेरे घर में खैर व बरकत हो जाती है। आपको समझ तब होगी जब आप इसको जानेंगे, आँखों से देखेंगे और मरेंगे, और जब पता चलेगी कि ये कुरान, ये नमाज क्या चीज़ है। तो अल्लाह वाले के पास बाबा फरीदुद्दीन रास्ते से गुजर रहे थे दिल्ली के अंदर, दो फ़कीर आया, आकर कहने बाबा कुछ दे डालो, बाबा कुछ दो हमारे खाने के लिए। आज भी हम जाते हैं बाज़ारों में, देखते हैं कोई फ़कीर, कोई माजूर मजबूर आ जाते हैं। इसी तरह से बाबा फरीदुद्दीन अल्लाह वाले थे, पूरा शक्ल अल्लाह वालों की तरह चलते थे। तो फ़कीर सोचा भाई इनके पास होगा, कुछ दे डाले, कुछ दीजिए हमारे। तो बाप फरीद भाई मेरे पास कुछ नहीं है। क्या नहीं है? कुछ नहीं है। अल्लाह वाले थे, पैसा माल दौलत उनको फ़िक्र उनके पास लेकर घूमते थे नहीं। हाँ, जाते थे अल्लाह का जिक्र कर को गुजारते थे, नमाज के लिए कहीं जाते थे। हाँ, तो दो फ़कीर आ गए, आकर कहने बाबा कुछ दे डाले। तो अब बाबा क्या करते, कुछ है ही नहीं, जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं। तो फ़कीर क्या किया, गाली देने लगा। क्या बाबा तेरे पास है, तू देना नहीं चाहता, तेरे पास है, तू देना नहीं चाहता। बाबा फरीदुद्दीन कहने लगे भाई कुछ नहीं है मेरे पास। कि नहीं तेरे पास है।
भाई तू जेब में तो डाल दे, कुछ निकाल, कि भाई मेरे जेब खाली पड़ी हुई है, नहीं है कि नहीं तेरे पास है, तू देना नहीं चाहता। फ़कीर को क्या मालूम है भाई, पीछे पड़ गया। अब कहा भाई ये फ़कीर तो मुझे छोड़ने वाला नहीं, ये मांगने वाला मुझे छोड़ने, अब मैं करूं तो क्या करूं, कि ठीक है। अब जब फ़कीर ज़बरदस्ती करने लगे, मांगने वाले जो ज़बरदस्ती करने लगे, अब इनका गुस्सा आया, जलाली आया अल्लाह के वली को, बाबा फरीदुद्दीन को। अब करते तो क्या करते, क्यों, तो कुछ है ही नहीं था। चलो भाई तुम मानते नहीं, कोई बात नहीं। ज़मीन पर दोनों हाथ रखी, हाथों में मुट्ठी में बंद कर कर मिट्टी को उठाए और उनके झोले में डाल दिया। अब मट्टी को झोल में डाल देने से फ़कीर तो भाई खुद ही देखा ना आंखों से कि हमारे झोले में ये बाबा क्या डाला, मिट्टी को डाल दिए। जैसे मिट्टी को डाले, अब इन्हें कहने लगा, दो फ़कीर थे, बाबा फरीदुद्दीन डाल को, भाई जब तुम मान लो मट्टी लेकर जाओ, उठा को दोनों झोले में डाल को 2 कदम आगे बढ़े। ये फ़कीर अब भाई झोला खाली हुई पड़ी हुई थी, अब इन्हें देखता तो कई को भाई ये मट्टी लेको कौन भी जाती, हाँ किसी के जेब के अंदर मट्टी आ जाए, किसी की थैली के अंदर मट्टी आ जाए तो वो लेको जाती, नहीं जाते। तो इसी तरह से जो फ़कीर जैसे आगे सर घुमा को थैली को देख रही, जैसे हाथ निकाल को थैली को झाड़ना चाहा तो थैली में शक्कर भरी हुई थी, शक्कर भरी हुई थी। उसका लक़ब मिल गया बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर। गंज का माना खजाना, गंज का माना अरबी में खजाने को गंज बोलती, गंज का माना खजाना, शक्कर का माना आप जानते चीनी। तो बाबा फरीदुद्दीन ने मट्टी उठाकर जैसे ही झोले में डाल दिए तो वो झोले में शक्कर का बढ़ गया। बचपन में माँ शक्कर रखती थी तो अल्लाह ने अता की, आज बाबा फरीदुद्दीन ऐसा वली बन गए कि जिसके थैली में अगर मट्टी डाल दे तो अल्लाह उसके झोली को शक्करों से भर देता। देखो अल्लाह वालों की रहमत किस तरह से है। अल्लाह उनकी क्या की मदद की, नहीं मट्टी लेकर नहीं जाते लेकिन शक्कर से भर दिए। फिर वो फ़कीर वापस आते हैं, कहते बाबा पूरा मट्टी उठाकर मेरे झोली में डाल दे, अगर शक्कर मिल जाए तो खजाना मिल जाएगी और ये खजाने से हम बेचकर अपने पेट भी पाल सकते हैं। बाबा फरीदुद्दीन कहने लगे कि अब जब गया वो वक्त, अब जा आगे, अब नहीं जा आगे। तो इसीलिए आज उनका नाम क्या बोल दिए, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। गंज शकर, शक्करों का खजाना मिल गया उनको। तो हमारे बच्चों के अंदर जब अल्लाह को पहचान लेगा, अल्लाह उनके हाथों में उनके बरकत, उनका रहमत रखते। तो इसी तरह से अल्लाह वाले थे, इसी तरह से नेक बंदे थे। फिर इसी तरह से जब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों दिल्ली के अंदर गलियों के अंदर घूमते थे, फिर वैसा करके घर के वापस आ रहे हैं। वापस आते आते माँ थी झोपड़ी में बैठी हुई, माँ अल्लाह की इबादत करती, मेरा बच्चा आ रहा है खाना लगा दूँ। माँ ने दस्तरखान बिछाई, दाल रोटी रखी और कहा बेटा खाना तनावुल फरमाए, बेटा खाना खा लीजिए। माँ खाना शुरू, दस्तर बिछा डाली, खाना लगा डाले हैं, बच्चा खाने बैठ गए। माँ तू जानती है, तुझे मालूम है कि तेरा फरीदुद्दीन कितना बड़ा कामयाब बन गए, कितना बड़ा कामयाब बन गए और कितना उनका चर्चा चल रही। माँ तू तो झोपड़ी में बैठी हुई, तुझे क्या मालूम, तू तो बाहर जाको देख ही नहीं, तेरा बेटा कहाँ कहाँ घूम को आया और किस तरह से उनके साथ वाक़यात गुजरी। क्या बेटा क्या हुआ, भाई खाना खा ले पहले। माँ सुन ले क्या हुआ मेरे साथ। कब माँ बेटा जवान थे, जोश में थे, हाँ वो तो अल्लाह वाले थे भाई। तो दिल्ली के अंदर जैसे ही गली के अंदर गुजरते थे, कब माँ तू जानती है मैं दिल्ली के रास्ते से गुजर रहा हूँ, काफिरों के घर देखता था, काफिरों के घर मिलती थी, मैं रास्ता से गुजर रहा हूँ, कोई काफिर, कोई गैर मुसलमान, कोई अल्लाह वाले नहीं थे, कोई जो अल्लाह को पहचानने वाले नहीं थे। मैं उस रास्ता से गुजरता था और जो भी शख्स कोई गैर अगर देख लिए तो कह देता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ज़रा सोचो ये बात कितनी बड़ी है। आज हम आपको कलमा पढ़ाए तो भी उस पर चलने नहीं पाड़े। बाबा फरीदुद्दीन बगैर बोले हुए, बगैर कहे हुए, वो कितना बड़ा बाबा होगा, कितने बड़े अल्लाह के वली होंगे, कितने बड़े अल्लाह वाले होंगे, जिसकी इतनी बड़ी करामत, जिनकी इतनी बड़ी रहमत कि जिस गली से जाए
जहाँ से गुजरे अगर कोई गैर देखे तो कह दे डालता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। कलमा पढ़ना, मुसलमान हो जाना बड़ी बात है। बाबा बोलते नहीं, कहते नहीं कलमा पढ़ो, मुसलमान बनो, ईमान वाला बनो, नेक बनो, नहीं बोलते थे। बाबा रास्ते से सिर्फ गुजरते थे, लोग देख देख कर अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह का जो है कलमा पढ़कर मुसलमान हुआ करते थे। अब ये बात मशहूर होगा कि नहीं कि दिल्ली के अंदर जहाँ से भी बाबा फरीदुद्दीन गुजरते हैं, जहाँ जिस रास्ता से जा रहे हैं उस रास्ता से अगर कोई गैर देख ले तो देख कर कह डालता ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कह देते थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग ज़रा सोचो, जब ये कलमा पढ़ने वाला बन गया तो भाई बहुत बड़ी ताकत होना पड़ता। हम आपको बोल रहे हैं कितने 5 साल से नमाज पढ़ो, फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे, तो अब बताओ कितनी बड़ी ये है हमारे ये ईमान नहीं कि हम ले पा रहे नहीं, या फिर अल्लाह हमें हिदायत दे रहा नहीं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं, माँ मैं रास्ता से गुजरती, लोग देखती कलमा पढ़ लेते थे, ईमान वाला बन जाते, मुसलमान बन जाते, भाई मुसलमान बन जाते थे, ईमान वाला बन जाते। ऐसे बोले मेरी कितनी बड़ी कमाल है। कौन कह रहे? बाबा फरीदुद्दीन माँ को कह रहे, माँ मेरी कितनी बड़ी कमाल है, मैं रास्ता से गुजरता हूँ लोग ईमान वाला बन जाता है। भाई बेटा ये तेरी कमाल नहीं है, बेटा ये तेरी कमाल नहीं, ये कमाल मेरी है। बाबा फरीदुद्दीन भाई जवान थे, अल्लाह वाले थे, नेक बंदे थे। भाई तेरी किस तरह से कमाल हो सकती? माँ तू तो झोपड़ी में रहने वाली, पर्दे में रहने वाली, तू एक झोपड़ी में रहती है, एक घर के अंदर रह को काम कार को अल्लाह की इबादत कर को रहती है, तुझे कौन भी देखता ही नहीं। देखता तो मेरी सूरत, मेरे चेहरे को लोग देख कर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, मुझे देख को कलमा बंदी, ये मेरी कमाल, तेरी कमाल कैसा? बाबा फरीदुद्दीन जब माँ को ये बात कहने लगे, माँ कहने लगी ए बेटा कुछ राज की बात है बताऊं? माँ क्या राज की बात है, तेरी किस तरह से कमाल है? माँ कह रही है बेटा राज की बात ये है कि जैसे ही तू पेट में आया, मेरी हमल में जैसे ही पेट के अंदर मुझे महसूस हुआ, या उससे पहले भी पेट के अंदर भी, जब तक तू मेरे 9 महीना तक मैंने अब तुझे पाला, पेट में लेकर चली, कभी भी ऐसा कोई झूठ नहीं बोली, कभी भी गलत लुकमा, हराम का लुकमा नहीं खाई, कभी भी जो है गैर चीज़ नहीं खाई, कभी भी जो है कोई बुराइयाँ नहीं की, कभी भी कोई गलत बातें नहीं की, कभी भी कोई गाली नहीं दी, कभी भी कोई बुराइयाँ नहीं बोली, कभी गीबत नहीं की, चुगल नहीं की। इस तरह से माँ ने कहा बेटा जब तक तू मेरे पेट में रहा, उससे पहले और पेट में आने के बाद भी कभी भी मैंने गलत चीज़ों को इस्तेमाल या उनका जिक्र उनका नहीं किया। मेरी माँ बहनें ज़रा सोचो, आज आप गलत चीज़ों से बच जाएंगे, गलत बातों से, गलत झूठों से, गीबत से, चुगल से, बुराइयों से, बुरे कामों से, फितनों से, फसादों से बच अगर जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे बेटे के अंदर रहमत और बरकत उतारेंगे। क्योंकि तेरे खून में जो पल रही है, तू जो कर रही है, तेरे बेटे के अंदर वो ऑटोमेटिक पहुँच रहे। अल्लाह वालों को देखकर पता चल रहा है कि अल्लाह वाले बेटा राज का बात यह है कि जब तक तू रहा मैं कभी भी गुनाह का काम नहीं किया, और तू जब भी पैदा हुआ मैं वज़ू करती थी और तुझे दूध पिलाया करती थी, मैं नमाज पढ़ती तब दूध पिलाया करती थी, सुबहान अल्लाह पढ़ती थी, अल्लाह तेरी तारीफ़ बच्चों को पिलाया करती थी, जिक्र क्या करती थी, हर वक्त में अल्लाह से दुआ। और आज तेरी माँ ये बूढ़ी हो गई है, कमज़ोर हो गई, आँख की रोशनी बिनाई कम पड़ गई है, फिर भी आज मेरी आँखें नहीं दिख रही, फिर भी मैं ये झोपड़ी के अंदर पर्दे में रहकर, तू बेटा तू तो घूमता, हाँ बेटा तू तो जा रहा है, तू इधर उधर कामों को या किस तरह से जा रहा है, लेकिन मैं ये घर के अंदर बैठ को करती क्या? तेरी माँ ज़माने से और आज भी अल्लाह के तरफ दुआ करती, रात होती, आधी रात गुजरती, 12 घंटे 11 घंटे होती, मैं उठती थी, वज़ू बनाती थी, तहज्जुद की नमाज पढ़ती थी और कहती थी ऐ अल्लाह जो मेरे पेट में तूने बच्चा दिया, जो मेरे पेट में औलाद अता किया, या अल्लाह तू इस औलाद को ऐसा बना दे कि जो भी शख्स इसको देखे ईमान वाला बन जाए, जो भी देखे ईमान वाला बन जाए। मैं तेरे लिए दुआ करती थी और आज भी तेरी माँ दुआ करती है। इतनी बड़ी रात हो गई फिर भी तेरी माँ आज भी दुआ करती, बुढ़ी हो गई, उम्र हो गई, फिर भी दुआ करती। आज मेरी बूढ़ी माँ को है कोई भी ऐसी बूढ़ी औरत है जो नमाज को ख्याल करे,
हमारे घरों के अंदर आज हम मुसलमानों के अंदर, सिर्फ खाली आपके घर का नहीं, एक आदमी नहीं, पूरे मुसलमान को बोल रहा हूँ, हमारे मुसलमान ये दुनिया के अंदर जितने भी हैं, बूढ़ी बूढ़ी हो गए, बैठे, नमाज का कोई ख्याल नहीं, जवान पढ़ रही नहीं हैं, उम्र जिसका है वो पढ़ रही नहीं, बूढ़ी नहीं है, कौन भी नहीं। तो बताओ हमारे औलाद कैसे नेक बनेंगे? ऊपर से बन के आएंगे? कभी नहीं। तुम ख्याल करते हो कि हम गुनाह करेंगे, बुराइयां करेंगे, हाँ फितनो फसाद करेंगे, टीवी या गाना सुनेंगे तो हमारा औलाद अच्छे पैदा होंगे? कभी नहीं होगा। तुम इस चीज़ों से जितना हिफाजत करोगे तेरे बेटे के अंदर आएगा। मैं कहा ना, अल्लाह के वली कहाँ से पैदा होता? माँ बाप की तरबियत से, माँ बाप की नमाज इबादत से। तो इसी तरह से माँ कह रही, बेटा आज भी तेरी माँ बुढ़ी हो गई, आज भी उम्र हो गई, लेकिन तेरे लिए दुआ करती है कि ए अल्लाह मेरा बेटा को तू ऐसा बना दे कि जो शख्स देखे ईमान वाला बन जाए। तो बेटा बताइए किसकी कमाल है? कम माँ कदमों पे गिर गए और कि माँ ये तो बड़ा कमाल की बात यह है कि ये कमाल जो चल रही तेरे से हो रही है। माँ तू आज दुआ की, तूने सिखाया, तूने बताया, आज तेरा बेटा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह बन गए। तो इसलिए मेरे बाप, मेरे माँ, मेरे मुसलमान भाइयों, अल्लाह वाले अगर बनना चाहते हो, अल्लाह वाला करो, नमाज को पढ़ो, इबादत करो, कुरान पढ़ो, दुआ करो अपने औलाद के लिए, अपने बापों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, जो मर गए भाई चले गए उनके लिए दुआ करो। आज क्यों भूल जाते हैं ऐसे लोगों को? कब्र में मट्टी दे के दे दिया, 40 रोज़ कर लिया, फातिहा हो गए, ख़त्म, मर के क्या सर गई? रूह तो है भाई, रूह है कि नहीं? फिर मरेगा, जिंदा होगा कि नहीं? लोग मरने के बाद ज़िंदा होने का ख्याल नहीं आज है, नहीं है ना? इंशाअल्लाह आइंदा जुम्मा में सूरह कहफ के अंदर इसका भी जिक्र होगा कि लोग मरने के बाद किस तरह से ज़िंदा होते हैं, यकीन किस तरह से है। तो इसी तरह से मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, बाप फरीदुद्दीन कहने लगे, अल्लाह की कसम ऐ मेरी माँ, जब तक तू जन्नत में नहीं जाएगी, तेरा बेटा ये फरीदुद्दीन तब तक जन्नत में नहीं जाएगा। देखो माँ, तू पहले जन्नत में जाएगी, उसके बाद तेरे पीछे से तेरा बेटा जन्नत में जाएंगे। तो आज हमारी माँ बहनें, हम जहन्नम में जाएंगे, हमारा औलाद भी जाएगा, और क्या यही ना? ऐसा नहीं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मेरा बेटा बोल डाले, माँ मैं तब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक तू नहीं जाएगी। आज है ऐसा बेटा बोलने वाला? कोई भी नहीं। इसलिए माँ बाप और बहुत सारी चीज़ों का इसका ख्याल करें, अपने बुरे माँ बाप, अपने उम्र वाले माँ बाप, उनका ख्याल करें, उनके लिए दुआ करें, नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े। इंशाअल्लाह आप नेक वलियों के जो ये महीने चल रही, अल्लाह वालों का जो हमें कर रही, उनको मोहब्बत रख रही, वो सब कुछ मान दी, मगर ये चीज़ें नहीं मान दी जो मैंने बताया। इंशाअल्लाह पूरे लोग जो है इस बातों पर अमल करें। इंशाअल्लाह वादा करें कि जो बात बोला गया इस पर अमल करेंगे। अल्लाह व तबारक ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा इस बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है कि एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। यूट्यूब पर हमारे चैनल रहमत राही को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी वीडियो की मालूमात आपको मिल सके। बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक शेयर करें। रहमत राही यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब